روحانی آپریشن کا اسلام میں کیا کانسیپٹ ہے؟ یہ اسلام میں کانسیپٹ انجینئر صاحب سے پہلے ہوتا تھا، اب ختم ہو گیا. یاد رکھو کسی علم کے صحیح ہونے کے لیے دلیل کی ضرورت ہوتی ہے، غلط ہونے کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی. روحانی علاج والوں کے ذمے ہیں کہ وہ دلائل سے ثابت کریں کہ یہ بھی کوئی علم ہے. اگر یہ علم ہوتا تو سب سے پہلے امریکہ کی یونیورسٹیوں میں پڑھایا جا رہا ہوتا. کسی یونیورسٹی میں آج تک یہ ڈرامے بازی والا علم قبول ہی نہیں کیا گیا. ان کا کہیں نہ سر ہے نہ پاؤں ہے. جو جتنا بڑا پھینکو ہوگا، جتنا جھوٹ پلوت بولے گا، وہ اس فیلڈ میں سب سے بڑا امام اور شیخ ہوگا. یہ مشاہدے پر مبنی ایک حقیقت ہے. تمہیں پتا ہے کہ تم ایک 21ویں صدی میں رہنے والے 21ویں صدی کے انسان ہو، اور دنیا کے اندر تم دیکھتے ہو کہ کتنے ہی لوگوں نے کتنے ہی مختلف مذاہب بنائے ہوئے ہیں، اور کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے خدا کا انکار کیا ہوا ہے. یہ تمہیں سب دکھتا ہے. تم کیا اپنی عقل کو یوز کرتے ہو یا نہیں کرتے؟ تم اتنی سی بات کو بھی نہیں سمجھ سکتے کہ اگر کوئی خدا اس کائنات میں ہے تو وہ یقیناً کوئی کنٹرول تو رکھتا ہوگا نا آسمان و زمین کی مخلوقات پر. وہ کوئی پاور تو رکھتا ہوگا، وہ کوئی اختیار تو رکھتا ہوگا. کوئی بادشاہ ہوتا ہے نا، کسی ملک کا بادشاہ ہو تو اس کی حکومت نظر آتی ہے، اس کے قانون نظر آتے ہیں، اس کا آرڈر دینا نظر آتا ہے، اس کی سلطنت پتہ لگتا ہے، اس کا اثر ہے، کئی کام کر رہا ہے. اور وہ بادشاہ اگر ایسا ہو کہ اسے بار بار اٹھ کے کہیں جانا نہ پڑے اور وہ اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے سارے کام کر دے، تو پھر اس بادشاہ کی طاقت کا ایک عالم انسان کو بھی سمجھ میں آتا ہے کہ بادشاہ فزیکلی تو آتا نہیں ہے سامنے، فزیکلی تو اپنے قلعے سے نہیں نکلتا، لیکن کہیں پہ کہیں کسی کو مسئلہ ہو یا کہیں پہ کسی قسم کی کوئی ضرورت ہو یا کہیں پہ کوئی فزیکل کام بھی کر کے دکھانا ہو، بادشاہ اپنے قلعے میں بیٹھے بیٹھے کر دیتا ہے. تو کیسی لگے گی یہ پاور، یہ طاقت کسی بادشاہ کے بارے میں سن کر؟ لگتا ہے نا، کیسا لگتا ہے؟ ارے کوئی بہت بڑا پاورفل قسم کا بادشاہ ہوگا. آخر ایسا کون سا بادشاہ ہے؟ آخر ایسا کون سا انسان ہے جو اپنے گھر پہ بیٹھا رہے اور بیٹھے بیٹھے پتہ نہیں کیا کچھ کر دے؟ ایسی سلطنت، ایسی پاور، ایسے وسائل، ایسے ریسورسز، ارے یہ تو ممکن ہی نہیں ہوتا. لیکن اگر کوئی کر رہا ہے تو بڑا زبردست قسم کا بادشاہ ہے. تو جو اس کائنات کا بادشاہ ہو اور آسمان و زمین پر اپنا کنٹرول نہ دکھا سکے، بادلوں کو کنٹرول نہ کر سکے، آسمان و زمین کی نیچر کو کنٹرول نہ کر سکے، زمین و آسمان کی مخلوقات میں نیچر کے قوانین کو نہ بدل سکے، اور جو قوانین فطرت کے خلاف سائنسی اصول جن کو دنیا کی 21ویں صدی کے پڑھے لکھے لوگ کہتے ہیں اور پڑھتے ہیں اور کتابیں پڑھ کے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ دعوے کرتے ہیں کہ وہ بہت بڑے ایکسپرٹس ہیں سائنس کے یا میڈیکل کے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان سب کی سائنسی علوم و فنون کے خلاف جا کر وہ کون ہے جو قوانین قدرت و فطرت کو بدل کر دکھا رہا ہے؟ اگر وہ اللہ نہیں تو وہ کون ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ اللہ کی طاقت کے عالم کو کیا سمجھو گے؟ اللہ کو تو آنکھوں سے، ظاہری آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے، لیکن اللہ کے ماننے والے بھی ایسے ہی کچھ کام کر سکتے ہیں. کیسے؟ کہ وہ اپنے گھر پہ بیٹھے رہیں اور گھر پہ بیٹھے بیٹھے دنیا کے اندر روئے زمین پر گلوبل ولیج میں وائرلیس کے دور میں بغیر فزیکل وائرلیس سسٹم کو استعمال کیے، صرف اسپریچول وائرلیس سسٹم کو استعمال کرتے ہوئے ایسے ایسے کام کر سکتے ہیں. کیسے؟ بہت سے ایسے کام جو میڈیکل سائنس کے ایکسپرٹس، فزیکل سائنس کے ایکسپرٹس اور بہت سے مذہبی اور روحانی سائنس کے بھی ایکسپرٹس نہیں کر سکتے. کیا؟ ذرا جہاز کو جانے دو پھر بتاتا ہوں کیا. ایک سنی مسلم ہے، روحانی ڈاکٹر ہے، اور وہ اپنے گھر پہ بیٹھے بیٹھے لا علاج مریضوں کا علاج کرتا ہے اللہ کی طاقت سے اور اللہ کے حکم سے. لا علاج مریض میں بہتری آنا شروع ہو جاتی ہے. کتنی دیر میں؟ کئی سالوں کے لا علاج مریض ہوں، 24 سے 48 گھنٹے منیمم لے لو، 24 گھنٹوں کے اندر بھی بہتری آ جاتی ہے اللہ کے حکم سے. ورنہ کوئی بھی لا علاج مریض ہو ایک ہفتے میں تو 100% گارنٹی کے ساتھ اس لا علاج مریض میں بہتری آ جاتی ہے اللہ کے حکم سے. لیکن وہ سنی مسلم اپنے گھر پہ ہی ہوتا ہے، وہ اپنے گھر پہ بیٹھے بیٹھے یہ کام کرتا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک شخص 21ویں صدی میں موجود ہے، جدید
साइंस और टेक्नोलॉजी के दौर में मौजूद है, जहाँ बड़े बड़े साइंटिफिक एक्सपर्ट्स और मेडिकल डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, जिन्हें मरीज़ के पास जाना पड़ता है या जिनके पास मरीज़ों को जाना पड़ता है, लेकिन उस रूहानी डॉक्टर के पास, रूहानी मुस्लिम डॉक्टर के पास मरीज़ों को जाने की ज़रूरत नहीं, और ना उसको मरीज़ों से मुलाकात करने की कोई ज़रूरत है। वो अपने घर पे बैठे बैठे दुनिया में कहीं भी मौजूद लाइलाज मरीज़ों के इलाज कर सकता है और उन्हें ठीक कर सकता है अल्लाह के हुक्म से। आखिर उस मुस्लिम को ये ताकत, ये पावर किसने दी? आखिर उस मुस्लिम के पास ये इख्तियारात कहाँ से आ गए कि वो घर पे बैठे बैठे लाइलाज मरीज़ों को ठीक कर सके? उसके पास इस किस्म के वसाइल तो नहीं है जो मेडिकल के एक्सपर्ट्स और डॉक्टरों के पास और साइंसदानों के पास होते हैं। तो वो कैसे कर लेता है ये काम, और रिजल्ट्स कैसे आ जाते हैं? बेहतर कैसे होना शुरू हो जाता है? एक इंसान जो मीलों दूर हो उसमें बेहतरी कैसे आना शुरू हो जाती है अगर अल्लाह का वजूद नहीं? और फिर वो इंसान ये काम कैसे कर रहा है 21वीं सदी में अपने घर पे बैठे बैठे कि मीलों दूर मौजूद इंसान को ठीक करना शुरू कर दे बगैर मुलाकात के, बगैर सफ़र के, ना वो मरीज़ से मिले ना मरीज़ उससे मिले। आखिर कौन है उसकी मदद करने पर अगर अल्लाह का वजूद नहीं? बगैर अल्लाह की मदद के तो ये काम हो नहीं सकता, और अल्लाह का वजूद है तो ये काम हो रहा है। अरे अल्लाह की तरफ और अल्लाह की ताकत को क्या समझोगे और अल्लाह की ज़ात को क्या समझोगे? अल्लाह के मानने वाले सिर्फ एक मुस्लिम की ताकत का ये आलम है कि वो रोए ज़मीन के ऊपर बैठे, सिर्फ एक मरीज़ नहीं, सिर्फ एक मरीज़ नहीं, अगर उसके अंडर में पूरा हॉस्पिटल भी दे दोगे या उसके अंडर में बहुत से हॉस्पिटल भी दे दोगे मेडिकल डॉक्टरों के, जहाँ पर डॉक्टरों से बेहतरी नहीं आ रही अपने मरीजों में, और बहुत से वेंटिलेटर मशीनों पर भी मरीज लाइलाज पड़े हों, या बहुत सारे मरीज अस्पताल के अंदर पड़े हुए रुल रहे हों कि कोई उनका इलाज करने वाला नहीं या काबिल डॉक्टर नहीं मिल रहा, तो जाओ कांटेक्ट कर लेना उससे। बता देता हूँ उस सुन्नी मुस्लिम का नाम और राब्ता नंबर भी तुम्हें मिल जाएगा। छुपाने के लिए नहीं है, बताने के लिए, ताकि कांटेक्ट करो और मदद लो। अगर किसी अस्पताल के मालिक हो तो जाओ मदद लो, अगर गैर मुस्लिम हो तो कलमा पढ़ के इस्लाम में दाखिल हो जाओ, और अपने साथ पूरे अस्पताल के उन गैर मुस्लिमों को भी कलमा पढ़वा लो दीन इस्लाम में दाखिल करने के लिए जिन्हें इलाज की ज़रूरत है। और ये भी सुन लो कि वही सुन्नी मुस्लिम रूहानी डॉक्टर अपनी ऐसी सर्विस भी दे रहा है अल्लाह के फजल से कि जितने भी लाइलाज गैर मुस्लिम मरीज़ हैं, लाइलाज गैर मुस्लिम मरीज़ जो ठीक होना चाहते हैं, वो इस शर्त पर फ्री इलाज सर्विस ले सकते हैं अगर वो कलमा पढ़कर दीन इस्लाम में दाखिल हो जाएं। वो कलमा पढ़ें, दीन इस्लाम में दाखिल हों, मुसलमान हो जाएं। अगर ये शर्त पूरी करते हैं तो फ्री सर्विस के लिए रब्ता करें, उनका फ्री इलाज करेगा वो बंदा अल्लाह के फजल से। जाओ तफसील लेनी है rightfulreligion.com पर, मौलाना अबरार आलम नाम है, सबूतों का सेक्शन मौजूद है, प्रूफ्स का, उसमें मिल जाएगी डिटेल। नहीं तो इस वीडियो के साथ कमेंट पर लिंक मौजूद है, उसे क्लिक करके देख लेना और कांटेक्ट कर लेना। इतना काफ़ी है? इतना काफ़ी नहीं है तो फिर कहाँ जाओगे? अभी तो सिर्फ एक मुस्लिम की ताकत का आलम ये बता रहा हूँ, एक मुस्लिम। सोचो वो जिसका मानने वाला है वो रब्बुल आलमीन है, आलमीन का रब है। ये तो सिर्फ उसके एक मानने वाले पैरोकार की ताकत का आलम है अल्लाह के फजल से कि वो रोए ज़मीन पर मौजूद लाइलाज मरीज़ों को ठीक कर सकता है अल्लाह के फजल से। दूसरा भी एक और है, पर उसके लिए rightfulreligion.com पे आगे देखना, वो तो सर्जरी भी करता है। वो दूसरा जो है वो सर्जरी भी करता है, वो रूहानी सर्जन है। आखिर वो मुस्लिम कौन है? वो सुन्नी मुस्लिम कौन है? और वो शहीद है, जिंदा, मतलब ज़ाहिरी तौर पे ज़िंदा नहीं है लेकिन शहीद मुस्लिम है। जाओ प्रूफ्स के सेक्शन में देख लेना वो कौन है, और ज़रूरत पड़े तो उससे भी कांटेक्ट कर सकते हो, लेकिन उसके पास मुलाकात के लिए उसके मज़ार पे जाना पड़ेगा। जाओ तफसील चेक करो, क्योंकि अकल वालों के लिए ये दो रूहानी डॉक्टर और एक रूहानी डॉक्टर और एक रूहानी सर्जन खुली निशानियाँ हैं 21वीं सदी के अंदर, जहाँ बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े मेडिकल डॉक्टर्स, बड़े बड़े सर्जन और बड़े बड़े फन्ने खान कुछ नहीं कर सकते और बेबस हो के कहते हैं मरीज़ ला इलाज हमसे कुछ नहीं हो सकता। वहाँ पे एक रूहानी डॉक्टर और दूसरा रूहानी सर्जन, ये दो ऐसे मुसलमान हैं दीन इस्लाम के जिन्हें अल्लाह ने वो ताकतें दी हुई हैं कि अगर कोई समझना चाहे और अकल इस्तेमाल करना चाहे, उसकी अकल काम शायद ना करे कि ये कर कैसे लेते हैं, रिजल्ट्स कैसे आ जाते हैं। लेकिन बात यह है कि अल्लाह हक है और जो अल्लाह चाहता है वो हो जाता है, और जो अल्लाह ना चाहे वो किसी का बाप भी नहीं कर सकता। इसलिए ऐसे तमाम माबूदों की पूजा करना छोड़ दो,
जो अपने पैरोकारों को ऐसी ताकत नहीं दे सकते। ऐसे तमाम माबूदों की पूजा करना छोड़ दो जो अल्लाह के मुकाबले पे इस कायनात पे कोई कंट्रोल ही नहीं रखते। वो क्या ताकत दिखाएंगे जो खुद अपनी खुदाई को खुदा होने पर अपनी खुदाई के लिए साबित ना कर सकें अपने वजूद को बतौर खुदा अल्लाह के मुकाबले पर। वो कहाँ से अपने पैरोकारों को ऐसी ताकत देंगे कि वो जिंदा भी हों तो ऐसी ताकतें रखते हो, या मर जाएं तो उनके मरने के बाद उनकी रूहें ऐसा काम करके दिखा दें जैसा वो रूहानी सर्जन कर रहा है। शाह यकीक बाबा सैयद शाह यकीक बुखारी, ये है नाम, और मिल जाएंगे काम राइटफुल रिलीजन पर। टेक केयर। चाहे तुझे क्या कहूँ, मेरे सफर